خداوند یسوع مسیح کے زندہ برحق قدوس نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آج صبح کا محبت بڑا سلام۔ گڈ مارننگ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ تو میرے عزیزو، آج صبح بھی ہم خداوند کے حضور میں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے حاضر ہیں، کیونکہ 2020 کا سال جو تھا وہ ہماری زندگیوں کے لیے بابرکت سال تھا، اور اب ہم 2021 کے سال میں شامل ہو چکے ہیں، اور 1 جنوری ہمارے درمیان میں آ چکی ہے، اور خداوند کا جلال جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور آج صبح میں آپ سبوں کے سامنے خداوند کے زندہ کلام کو بیان کروں گا، اور خداوند کی خوبصورت باتوں کو آپ سبوں کے درمیان لے کر آیا ہوں، جو میری نصیحت کے لیے، آپ کی نصیحت کے لیے ہے، جو میرے لیے باعث برکت ہے، آپ کے لیے باعث برکت ہے، جو میرے لیے خوشحالی کا سبب ہے، آپ کے لیے خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ 2020 کے اندر ماضی میں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، خطائیں کی ہوں گی، بہت سے ایسے کام کیے ہوں گے نازیبا جو کہ خداوند کو ناپسند آئے ہوئے ہوں گے، اور 2021 کے اندر ہم ان کاموں کو، ان غلطیوں کو نہ کریں، بلکہ ہم کلام مقدس کے انمول خزانوں سے اپنی زندگیوں کا آغاز کریں گے، اور خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ 2021 کا سال جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے اس دنیا میں رہتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ یہ سال جو ہے یہ ہمیں نہ تو کسی انسان نے دیا، نہ ابلیس کے فرزندوں نے دیا، بلکہ یہ سال جو ہمیں 2021 کا سال ہمیں عطا کیا ہے وہ خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، یہوہ پاک خداوند یسوع المسیح کے نام سے اس نے ہمیں یہ سال بخشا ہے، اور ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے تاکہ ہم زندہ رہ کر اس کے نام کو جلال دیں، اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی قدوسیت کا اعلان کر سکے۔ میرے عزیزو، آج صبح میں آپ سبوں کے درمیان خداوند کے زندہ کلام کی منادی کروں گا، اور میرے ساتھ آپ نکالیں، جن کے پاس خداوند کا خوبصورت کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر ہم 13ویں آیت سے لے کر خداوند کے خوبصورت کلام میں سے دیکھیں گے 38ویں آیت تک کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور 2021 کا سال جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے اس دنیا میں نبھانا چاہیے۔ میرے عزیزو، آئیے جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اور میں آپ سب کے سامنے خداوند کی خوبصورت باتوں کو، خداوند کے خوبصورت کلام کو بیان کروں گا۔ لکھا ہے کلام مقدس کے اندر، 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، نمک اور نور کی پہچان میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے نمک اور نور، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کس طرح سے توراۃ کے بارے میں ہمیں کس طرح سے تعلیم ملتی ہے، اور بائبل مقدس کیا توراۃ کے بارے میں، غصے کے بارے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے، بائبل مقدس کے اندر زنا کے بارے میں تعلیم ملتی ہے، طلاق کے بارے میں تعلیم ملتی ہے، قسموں کے بارے میں تعلیم ملتی ہے۔ میرے عزیزو، اسی کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے کس طرح سے محبت رکھنی ہے، اس کے بارے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے بائبل مقدس کے اندر۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ اگلی بات، پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بستا ہے
वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। 17वीं आयत में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तुरैत या नबियों की किताबों को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोर तुरैत से एक नुक्ता या एक शोशा तुरैत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजियों से ज्यादा न होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होंगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। 23वीं आयत, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, 24वीं आयत, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। 25वीं आयत, जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाहियों के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। 26वीं आयत, आज हम इन 3 बातों पर गौर करेंगे। 26वीं आयत पर मैं आप सबों को के सामने पढ़ूंगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोरी कोरी अदा ना कर दे वहां से हरगिज ना छूटेगा। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाईस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज हम 13वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक यानी कि 13 आयतों पर कलाम मुकद्दस की 13 आयत पर हम गौर करेंगे और आगे ही इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट फिर आगे और ज्यादा इसी बात पर इसी मैसेज पर इसी पैसेज पर हम आगे बढ़ेंगे। सो आज मेरे अजीजों में आपको बताता चलूं, खुदावन के कलाम में लिखा है खूबसूरत कलाम, मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है। और आज रात वही कलाम जो मत्ती ने आज से हजारों साल पहले कलम बंद किया है, वो कलाम आज सुबह मैं आप सबों के दरमियान बयान कर रहा हूँ।
اور اسی کلام کو میں نے آج آپ سبوں کے درمیان کھولا ہے، اور کیا کھولا ہے اور کیا ہم پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ سو میرے عزیزو، میں اور آپ، بائبل مقدس خوبصورت کلام ہے، یہ نہ ٹل سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ٹالنے والا کوئی آیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس یسوع مسیح خداون خدا کے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن یہ خوبصورت کلام ہرگز نہیں ٹل سکتا۔ سو میرے عزیزو، تم زمین کے نمک ہو، یہ نمک جو ہے خداون یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو کیوں اس بات کے لیے آگاہی دے دی، کیوں یہ بولا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو؟ اس لیے میرے عزیزو بولا ہے کیونکہ ہم کیا ہے؟ مسیحی ہیں، مسیحیت پر ایمان رکھنے والے، بائبل مقدس کو ماننے والے ہیں۔ ہم مسیحی لوگ ہیں، یسوع مسیح پر جس نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، جو کہ 2020 کے اندر ہم نے اپنے نمک کا مزہ ختم کر دیا، نمک کا مزہ ہمارا ختم ہو گیا۔ لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے گا تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ وہ پھر نمکین نہیں ہوتا۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، کلام ہم پڑھ رہے ہیں، پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ نمک جو ہے، بائبل مقدس جو ہے، یہ خوبصورت کلام کہیں پر سوال کر رہی ہے، اور وہاں پر ہی اگر ہم اس کی پورا پیسج پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہی ہمیں جواب ملتا ہے، وہاں پر یہاں پر ہی ہمیں جواب مل گیا ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ پھر خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو نور بنا، اور نمک جو ہے، نمک ہر ایک چیز کا جواب دینا جانتا ہے، جس طرح بائبل ہر ایک سوال کا جواب دینا جانتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر خوبصورت کلام میں لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تم زمین کے نمک ہو۔ نمک جو ہے وہ ہر ایک چیز کو جواب دینا جانتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا، اگر ہم امرود کھاتے ہیں، پھل ہے، بہت اچھا پھل ہے، اس کا اپنا بہت زیادہ ٹیسٹ ہے، تو لیکن میرے عزیزو جب ہم اس کو نمک کے ساتھ کھاتے ہیں تو نمک اپنا جواب دیتا ہے، نمک سے وہ اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے، مزے دار ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اندر اگر مسیحی ہے، ہم مسیحی ہیں تو کلام کی ہمارے اندر غیرت ہے، تو میرے عزیزو کلام ہمارے اندر ہے تو ہم اس کا جواب دینا جانتے ہیں، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ آج کل بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مسیحوں کو ختم کر دیں، مسیحوں کو ہٹا دیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، بائبل مقدس جھوٹی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہمارے اندر نمکینیت ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے، اگر ہمارے اندر یہ سچائی کی باتیں ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں، اگر ہم ان سے واقف ہیں تو پھر ہم جواب دیں، اگر نہیں واقف تو پھر ہم باہر روندے جائیں گے۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں، کرسمس کے موقع پر ایک گاؤں کے اندر ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو ذلیل کیا گیا، بہنوں کو ذلیل کیا گیا، غیر مسیحی آ کر ان کو ستاتے رہے ہیں، مارا ہے، کوٹا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میرے پاس آئی تھی، پاسبان کو بھی مارا ہے، اس کا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم جواب دینا نہیں جان رہے۔ جب ہم جواب دینا، نمکینیت ہمارے اندر ہوگی، ہم جواب دیں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ سو میرے عزیزو، آج مسیحیت پر بہت سے ظلم کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر جو نمکینیت ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو، مسیحی لوگ ہی ایک دوسرے کو نیچا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں نیچا کرنے کی نہیں ضرورت، بلکہ ہمیں پرواز کرنے کی ضرورت، اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزو، 2020 کا سال اسی طرح سے ہمارے
पास से गुजर गया। अब हम 2021 के अंदर शामिल हैं, तो 2021 का साल जो है वो हमारे से ऐसे ना जुदा हो सके। आगे हम देखते हैं, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीही लोग जो है वो कहां पर बसते हैं? पहाड़ के ऊपर। वो छुप नहीं सकते। मसीहत कभी भी छुप नहीं सकती, चाहे जहां कहीं मर्जी चले जाए, मसीहत नहीं छुप सकती। क्यों नहीं छुप सकती? क्योंकि ये सच्चाई पर है, ये सच्चाई के ऊपर है। और सच्चाई के ऊपर जो है, जो सच्चाई से वाकिफ है, और वो सच्चाई छुप नहीं सकती। और लिखा है यूहन्ना की इंजील के अंदर, सच्चाई से वाकिफ हो जाओ और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। मेरे अजीजों, सच्चाई जो है वो कभी भी किसी भी मोड़ पर नहीं छुप सकती। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। सो मेरे अजीजों, चिराग, हम क्या है? हम दुनिया के नूर हैं। मसीही लोग जो है वो दुनिया के नूर हैं। मैं और आप दुनिया के नूर हैं। नूर जो होता है ना, वो क्या करता है? वो छुपता नहीं। नूर जो होता है वो छुपता नहीं, बल्कि वो रोशनी देता है। आज हम देख लें, ये बल्ब अगर बल रहा है, ठीक है, तो रोशनी है हमारे पास। अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर हमारे पास रोशनी। बाइबल मुकद्दस हमारे पास है, रोशनी है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए? इसको फैलाना चाहिए, रिशाद आजम को फैलाना चाहिए। 2021 के अंदर हमें इस रिशाद आजम को पूरा करना चाहिए, करने की जरूरत है। रोशनी तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। अगर आप मेरे अजीजों पाकिस्तानी हैं, तो आप कलाम पढ़ते हैं, खुदावन की खुशखबरी से वाकिफ हैं, बाइबल से वाकिफ हैं, अंजील मुकद्दस से वाकिफ हैं, तो मेरे अजीजों, आपके अंदर रोशनी है। और रोशनी क्या है? जब आपके अंदर रोशनी है, तब फिर आप क्या करेंगे? आप फिर दूसरों को रोशन करेंगे, अपने घर को रोशन करेंगे। पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तानी हैं हम। तो पाकिस्तान के अंदर जब हम रहते हैं, तो क्या हम कर रहे हैं? हम रोशनी को फैलाएं, बाइबल की रोशनी, खूबसूरत कलाम, इसको हम फैलाएं, आगे लेकर जाएं, ताकि क्या हो सके? इसी तरह से तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। जब हम खूबसूरत कलाम को लेकर जाएंगे, फैलाएंगे, प्रे फेस्टिवल करवाएंगे, या हम बातों में जाएंगे, बातें करवाएंगे, तो मेरे अजीजों, हमारी रोशनी क्या? बाइबल क्या है? फैलेगी, और ज्यादा आगे 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 जाएगी, और ज्यादा बाइबल मुकद्दस लोगों के दरमियान फैलेगी, खूबसूरत रिशाद आजम फैलेगा। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, मत्ती की अंजील और उसके 28वें बाब की 19 और 20 आयत के अंदर लिखा है कि पास तुम जाकर सब कौमों को, मसीहों को नहीं, सब कौमों को शिगिर्द बनाओ। और जब तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तमजीद करे। सो मेरे अजीजों, जब हम रशाद आजम को फैलाएंगे, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो, उन सब बातों से वाकिफ करो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। सो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह नासरी ने मुझे और आपको हुक्म दे दिया। अब आगे इसको फैलाना मेरा और आपका काम है। हमने फैला दिया, और फल लाना किसका काम है? खुदावन खुदा का, खुदावन यीशु मसीह का। फल लाना उसका काम है। हमने इस काम को कर देना है, हमने इस काम को कर दिया है। फल लाना हमारा काम नहीं, फल लाना खुदा का काम है। हमारा काम सिर्फ है हम बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। और आगे हम देखते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह नबियों, तुरैत और नबियों की किताबों को मंसूख करने आया है, यानी कि खत्म करने आया है।
तो मेरे अजीजों आगे हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं ये ना समझो कि मैं तुरैत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे अजीजों आपका और मेरा आका खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं नबियों की किताबों को, तुरैत को, शरीयत की किताबों को मैं मनसूख करने नहीं आया। अगर मूसा नबी ने कोई बात लिख दी है ना तो उसको मैं पूरा करने आया हूँ। अगर यशायाह नबी ने कोई बात लिख दी है तो मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। उसको मैं मनसूख करने नहीं आया, उसको मैं दबाने नहीं आया, बल्कि मैं उसको ऊंचा करने आया हूँ, उसको फैलाने के लिए आया हूँ। तो इसी तरह से मेरे अजीजों आज अगर हम मसीही हैं तो हम एक दूसरे की बातों को नीचा न करें बल्कि ऊपर की तरफ लेकर जाएं। खुदावन यीशु मसीह के इरशाद आजम को ऊपर की तरफ लेकर आए, फैलाएं इसको, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं नबियों तुरैत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। तो हमें भी पूरा करने की जरूरत है, हमें भी यीशु मसीह के इरशाद आजम को पूरा करने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए एक लफ्ज या एक शोका तुरैत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। सो मेरे अजीजों आसमान और जमीन टल जाएंगी, टल ना जाए। सो मेरे अजीजों खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत बात है। खुदावन यीशु मसीह खुद अपने ज़बान मुबारका से ये लफ्ज बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे, यहाँ पर मैं और आप हूं और ये कलाम मेरे और आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आप हम पढ़ रहे हैं और जो जो इस कलाम को पढ़ता है उसके लिए ये कलाम है, सुनता है उसके लिए ये कलाम है, ना कि सिर्फ मेरे लिए है और यहाँ पर बैठी हुई जमात के लिए है, बल्कि हम सब के लिए है ये कलाम। आसमान और जमीन टल ना जाए, ये एक लफ्ज या एक शोका तुरैत से हरगिज ना टलेगा। मेरे अजीजों आसमान और जमीन भी टल जाएंगे, लेकिन जो कुछ खुदावन यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकला है वो क्या होगा, हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। क्यों मेरे अजीजों, क्योंकि आसमान, जमीन और जो कुछ जमीन के ऊपर है सब कुछ मेरे अजीजों हरगिज ना टलेंगे जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। पूरा का मतलब कि सब कुछ एक ना हो जाए। और आगे मेरे पास जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा